Bom dia a todos, também a todos, irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nesse momento ao vivo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa palavra. Vamos chegar então à mensagem 11, e cujo título é A Caminho de Jerusalém. Aleluia! Vamos andar junto com o Senhor nessa viagem? Ele decidiu ir para Jerusalém. Vamos ver alguns versículos. Isso está tudo já planejado por nosso Deus Pai, né? Aqui no capítulo 16 de Mateus, você viu que o Senhor levou os discípulos ao monte, né? Perto do Monte Hermão, no sopé do Monte Hermão, que se chama Cesareia de Filipe. Ali revelou, né? Deus Pai revelou o Filho, que é o mistério de Deus. E o próprio Filho revelou o seu mistério, que é a igreja. Só que ele falou assim, que edificarei a minha igreja. E isso quer dizer que ele precisa de uma igreja edificada. Para fazer frente ao inimigo, né? Ele precisa de uma igreja edificada. E ele vai fazer isso. Entretanto, para ele puder dar andamento a este plano, tem algumas etapas que ele precisa passar. Está então no versículo 21, logo após dessa revelação, ele diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Bom, então o Senhor era necessário seguir para Jerusalém. Até então, ele estava na região da Galileia. Vocês se lembram disso, né? Ele era conhecido por Nazareno, Jesus ou Nazareno, porque vivia em Nazaré. Nazaré já era meia região de Galileia. Depois ele mudou, né, para Cafarnaum, e ali estabeleceu sua casa. E ali onde afluiu muita gente, ele também trabalhava nas regiões. Ali foi uma vez, cruzou o Rio Jordão, o Mar da Galileia, e foi até a região de Decápolis. Então, de qualquer jeito, ele trabalhava naquela região. Mas agora é chegada a hora de ir para Jerusalém. Agora, por quê? Porque justamente está perto a Páscoa, que os judeus, eles comemoravam 3 festas anuais, como mandamento de Deus no Velho Testamento. Todo varão tinha que comparecer a Jerusalém 3 vezes ao ano, e a primeira festa era a festa da Páscoa. A segunda festa era de Pentecostes. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos. Então, o Senhor estava ali, a primeira festa, que precisava ir para a primeira festa em Jerusalém. Por isso que ele precisava ir. Então, ele já planejou o momento da sua ida para Jerusalém. Então, vamos ver. Então, ele chega a Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém. Por isso que eu digo que ele há caminho, né? E depois de chegado a Jerusalém, ele precisa passar por uma outra etapa. Que etapa é essa? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então o Senhor tinha que passar por um sofrimento causado, né, por esses homens aqui, principais sacerdotes, dos anciãos do povo, da religião judaica, e dos escribas. E mais uma etapa, depois de vencido esta segunda etapa, a terceira etapa é ser morto.
ser morto. Ó Senhor Jesus. E quarta etapa, aleluia, é a ressurreição. E ser ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, não dá para a gente pular etapas. Nós mesmos, na nossa experiência, temos que passar por etapas. Muita gente quer a ressurreição, mas não quer a morte. Mas não tem jeito. Se você quer a ressurreição, tem que passar pela morte. Então tem gente que sabe que ele tem problema, e ele sabe que ele tem que morrer, mas fica adiando essa morte espiritual, sabe? Fica adiando, deixa por outra hora. Mas, irmãos, não adianta, né? Quanto mais você adia, né? Mais está adiando também a ressurreição. Se o Senhor te mostrou que você tem que morrer, 주님이 죽을 필요가 있다고 말하면 죽으십시오. 그런 쪽의 부활을 곧 체험하게 될 것입니다. 빨리 죽을수록 빨리 부활을 체험하게 될 것입니다. 주 예수여. 그래서 그는 예루살렘으로 가기를 결정했습니다. 이제 우리가 누가복음 9장. 이것은 매우 좋은 구절입니다. Amém. Lucas 9:51. 51절 이렇게 말합니다. 얼마나 중요한 구절입니까? 예수께서 승천하실 계약이 차감해 예루살렘에 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 주님은 목적을 분명히 했습니다. 주님이 아버지로부터 받은 사명을 이루기 위해서 마음을 정하신 것입니다. 절대적인 확신을 갖고 이러한 결정에 있어서 절대적인 확신을 갖고 한 것입니다. 예루살렘으로 갈 필요가 있다는 것을 아셨습니다. 예루살렘으로 가면은 고난을 받고 죽는 길이었습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 아버지의 뜻을 이루기 위해서 그분은 그것을 맞이했습니다. 예루살렘으로 간 것입니다. 그는 포기하지 않았습니다. 미루지 않았습니다. 우리 브라질 사람, 나도 브라질 사람입니다. 우리는 뒤로 미루는 것을 좋아합니다. 내일, 안 되면은 월요일 날로 미뤄라. 아닙니다. 지금이야만 합니다. 우리가 더 미룰까요? 아닙니다. 주님은 이렇게 굳게 결심했습니다. 53절 마지막 부분에서 예수께서 예루살렘 향하여 가시는 고로 저희가 받아들이지 아니하는지라. 포르투갈 말로는 예루살렘으로 강하기를 굳건히 마음 먹고 이런 말이 있어요. 거기 가는 것은 그냥 여행 가는 것이 아니라 장로들과 서기관들과 지상들에게 고난을 받고 핍박을 받고 십자가에 죽기로 해서 가신 것입니다. 이 모든 걸 다 아시고도 가기를 원했던 것이 아버지의 뜻을 이루기 위해서 알고 가신 것입니다. 자기 스스로의 뜻이라면은 매우 어렵다 그러면은 좀 더 연기하자. 나는 이러한 어려움을 지금 맞이하길 원치 않는다. 주님은 거기서 자기 스스로의 뜻이 있었지만은 아버지의 뜻에 순종한 것입니다. 아버지가 이렇게 하기를 원한다면은 이렇게 행하자고 한 것입니다. 여기에 대해서 의문을 갖지 않고 참으로 이러한 성격, 주님이 가졌던 성격, 이것이 우리를 도울 수 있습니다. 교회 생활 가운데서 이러한 성격이 필요합니다. 그래서 주님이 원하시는 것은 교회를 건축하기 위함인 것이었습니다. 교회를 건축하기 위해서
그분이 이러한 과정을 거칠 필요가 있었습니다. 다른 길이 없습니다. 하나님은 다른 길을 열지를 않았습니다. 우리 주님의 죽음의 길일 뿐입니다. 그래서 예루살렘으로 같이 우리가 여행을 가지 않겠습니까? 그래서 예루살렘으로 가는 이러한 여행길에서 많은 일들이 일어납니다. 주님은 그런 상황을 이용해서 제자들과 교통하셨고, 베드로님은 마태복음 17장 18절로 지금 전진하고 있습니다. 더 전진할 것입니다. 제자들에게 하신 말씀이 예루살렘에 가는 길 가운데 가면서 누가 더 크냐 그 야망의 문제를 드러내셨고, 그리고 그분은 또한 많은 것을 그 비유로 말씀하셨습니다. 그래서 나는 이러한 몇 비유들을 내가 구분해서 교회 건축과 관련된 그러한 비유들, 교회를 건축하는 그러한 비유에 대한 것을 몇 가지를 골라봤습니다. 첫 번째 비유는 누가복음 10장. 이제 우리가 누가복음 10장으로 가겠습니다. 25절 이후부터 선한 사마리인. 이 길에서 주님이 뭘 말하는지를 봅시다. 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 그들은 예수를 시험하기를 좋아합니다. 그러면서 말하기를 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 주 예수여, 우리가 여기 있는 것은 영생을 얻기 위함인 것입니다. 천국을 얻기 위함인 것입니다. 이러한 길을 가기 원합니까? 그래서 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? 그가 율법을 해석하는 사람이기 때문에 한번 해석해 보라고 말한 것입니다. 아니, 다른 영어로 나오는 말이 들려. 만드메시지. 너희 온 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하고 또 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨나이다. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다. 이를 행하라 그러면 살리라 하시니. 문제는 행하는 것입니다. 그는 알았지만은 그 율법사가 알았습니다. 아는 것은 한 문제이고 주님은 그 사실을 알았습니다. 그가 누군지를 알았습니다. 그래서 네가 안다면 행하라는 것입니다. 우리 또한 말씀을 실행할 필요가 있습니다. 주님이 하시는 명령을 실행할 필요가 있습니다. 먼저는 우리 주 하나님을 사랑하고 우리 온 마음을 다하고 우리 온 혼을 다하고 우리 온 힘을 다해서 주님을 사랑하고 모든 이로써 사랑하는 것입니다. 이것은 첫 번째입니다. 이어서 이 첫 번째 명령 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 이제는 우리 모두를 만집니다. 그렇습니다. 첫 번째는 우리 모두가 주님을 사랑합니다. 온 마음을 다하고 온 혼을 다하고 온 힘을 다해서 온 그 뜻을 다해서 사랑하는 줄은 주님이 아십니다. 베드로는 주님이 물어봤을 적에 당신은 내가 당신을 사랑하지 않는다고 말했습니다. 우리의 문제는 교회 생활 가운데서도 대부분이 두 번째 문제가 있습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 주 예수여, 우리가 교회 생활에서 건축하기 원한다면은
건축에 참석하기 원한다면 이 두 번째 면에 대해서 너무 이것은 핵심적인 것입니다. 그렇지 않다면 우리가 서로 건축을 할 수가 없습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 당신은 사랑합니까? 진지하게 생각해 보십시오. 같은 방식으로 자신을 사랑하는 것처럼 또 이웃을 사랑할 필요가 있습니다. 우리가 이웃에 대해서 관심도 없습니까? 각자가 제 길을 가라 이렇게 말해서는 안 됩니다. 그 형제가 지가 알아서 해야 된다. 그렇게 이거는 사랑하는 것이 아닙니다. 이웃을 자기 몸처럼 사랑하는 것이 아닙니다. 그렇습니다. 우리는 수직관계, 하나님과의 사랑이 있습니다. 이것이 천을 짤 적에 이거는 수직관계입니다. 이것은 하나님과 우리의 수직간의 관계를 말하는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것을 말합니다. 그러나 저는 한 면만 저 아래 위로만 되어 있지 않습니다. 또한 그 드라마 평행으로 또 실이 있습니다. 수직 관계가 있고 평행으로 관계가 있습니다. 이렇게 할 적에 천을 짤 수 있습니다. 이럴 적에 교회 건축이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 매우 중요합니다. 우리는 이 수평 관계 그것으로 천을 짜는 우리 이웃을 사랑하는 이것이 매우 중요합니다. 우리 형제들을 사랑하는 것을 말하는 것입니다. 많은 경우에 많은 형제 자매들 너무나도 주님을 사랑합니다. 방을 닫고 거기서 기도하고 말씀을 보고 하나님과 교통을 합니다. 거기서 기쁜 모습으로 나옵니다. 그러나 이웃을 사랑하는 데 있어서는 어려움이 있습니다. 어떻게 이렇게 될 수가 있죠? 교회 생활은 우리가 방 안에 들어가서 기도만 한다면 그렇습니다. 하나님의 영광으로 채워질 수 있습니다. 당신의 얼굴에 빛까지 날 수가 있습니다. 다음 단계는 형제들을 우리가 많은 사랑을 갖고 사랑할 필요가 있습니다. 이웃을 사랑하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 주 예수여. 그렇기 때문에 이것은 우리에게 주어지는 경고입니다. 우리가 우리 이웃을 우리 자신처럼 사랑할 필요가 있는 것입니다. 그러게 나는 다시 한번 CRP를 소개합니다. 나라하여금 CRP 말하는 것을 허락하겠습니까? CRP에서는 우리는 자기 자신을 사랑하지 않는 것을 배웁니다. 그렇습니다. 자신을 사랑하지만 또 이웃을 사랑하는 것을 배운다는 것입니다. 거기서 하나님을 사랑하는 것을 배우고 우리 마음을 하나님께 드리는 것을 배우고 헌신하는 것을 배우고 그러나 그에게 헌신하는 문제는 이웃을 사랑하는 문제인 것입니다. 그래서 나가서 복음을 전할 적에 이웃을 사랑하는 마음을 갖게 됩니다. 자기 개인을 생각하는 문제가 아닙니다. 복음을 갖고 나가서 다른 사람의 유익을 위해서 주는 것입니다. 이것을 CRP에서 배우는 것입니다. 이것이 없다면 이제 기회가 주어집니다. CRP를 하시기 바랍니다. 두 번째, 우리의 역동적인 권소인들 형제들이 그러한 형제들이 매일매일 길로 나갑니다. 어떠한 직장이 있는 것처럼 거기서 시간을 두고 목적을 두고 목적에 가까우면 갈수록 좋은 것입니다.
그가 더 많은 사람을 접하게 되는 것이기 때문입니다. 그러나 이것은 자기 자신의 유익을 위한 것이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 하는 것이요. 어저께 베드로 형제는 그저께 또 말했습니다. 하나님은 사랑의 근원입니다. 사랑을 주시는 분이십니다. 그리고 우리는 이 사랑을 받는 사람들입니다. 그렇지 않습니까? 그러나 우리가 이웃을 만날 적에 우리는 이러한 받은 사랑을 그들에게 전해주는 것입니다. 그럴 적에 우리는 또한 사랑을 주는 자들이 됩니다. 이해가 갑니까? 나는 베드로 형제님이 말하는 것처럼 내가 말하는 거 이해하느냐? 그래서 우리의 관계는 하나님과의 사랑의 관계입니다. 그래서 이웃을 또한 사랑합니다. 건서인들은 이러한 것을 실행합니다. 그 안에서부터 그 사랑이 흐릅니다. 그럴 적에 이 사랑을 사람들에게 접하는 사람들에게 전하는 것입니다. 주 예수여, 내 이웃을 네 자신과도 같이 사랑하라. 그래서 우리는 전쟁할 필요가 있습니다. 29절 누가 내 이웃인가? 누가복음 10장 29절 누가 내 이웃인가? 옆을 보십시오. 양쪽을 보십시오. 누가 이웃입니까? 집에서, 가정에서 누가 이웃입니까? 결혼한 사람은 첫 번째 이웃이 아내요, 남편입니다. 첫 번째는 남편입니다. 아내입니다. 그리고 자녀들이 있습니다. 교회 생활에서 누구죠? 이런 사랑을 모든 형제들에게 전할 필요가 있습니다. 이것이 바로 교회 생활인 것입니다. 이런 사랑이 없이는, 형제 사랑이 없이는 우리는 전진할 수가 없습니다. 아니면 당신이 집회 늦게 와서 어느 누구하고도 만나기를 원치 않기 때문에 또 집회가 끝나기 전에 먼저 나갑니다. 어느 누구와 관계를 갖기를 원치 않습니다. 이러한 종류의 사람입니까? 주 예수여, 내가 참으로 권유하는 것은 회개하시기 바랍니다. 이것은 교회 생활이 아닙니다. 교회 생활은 관계를 갖는 것입니다. 교회 생활은 약속하는 것입니다. 주 예수여, 아멘. 앞으로 우리 교회 생활이 변하기를 바랍니다. 교회 생활은 집회를 하는 것이지만 또한 가정생활이요, 사회적인 관계요, 우리 일이요, 우리의 직업이요, 모든 곳에서 우리는 교회 생활을 살 필요가 있습니다. 이것은 건축을 위한 것입니다. 주님이 갈망하는 그러한 건축인 것입니다. 그래서 이웃이 누구인가 하는 것을 교통하십니다. 어떤 사람이 10장 30절 누가복음 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그것을 벗기고 때려 거반 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그것에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되
e vendo também passou de largo. Irmãos, 그를 보고 피하여 지나가되 ele fala assim: descia sacerdote. Quando a gente 어떠한 지상이 내려가고 예리고로 내려가는 길, 내려가는 길입니다. 레위인도 내려갔습니다. 지나갔습니다. 제사장과 레위인도 예루살렘으로부터 나왔습니다. 이러한 제사장과 레위인은 그들이 종교인이라는 것입니다. 유대 종교인들입니다. 여기서 주님이 보여주기를 원하는 것은 너무나도 형식적이기 때문에 차갑습니다. 관계가 그들 관계, 그들이 돌보는 사람 관계가 매우 차갑습니다. 그들이 기능이 제사장이요, 이제 돌볼 사람인데 내려가다 그를 보고 피하여 지나갔습니다. 레위인 또한 하나님의 종들입니다. 하나님을 섬기는 자들입니다. 사람을 섬기는 자들입니다. 하나님의 백성을 섬기는 자들입니다. 그도 보고 피하여 지나갔습니다. 어느 누구도 죽어가는 사람을 돌보지 않았습니다. 그러나 하나님의 은혜로 어떤 사마리아인은, 이 사마리아인은 그는 사마리아 사람인 것입니다. 사마리아는 항상 멸시를 받는, 유대인들로 멸시를 받는 민족이었습니다. 그들은, 사마리아는 섞인 백성입니다. 이스라엘 나라 때 아수르가 북쪽 이스라엘을 쳤습니다. 그리고 거기에 많은 이들을 포로로 잡혀갔습니다. 그리고 그 장소에 바벨론으로 데려갔고, 그리고 많은 외부로부터 그 빈자리를 이 사마리아 땅에 다른 지방의 사람들을 데려와서 섞어놨습니다. 피가 순수하지가 않다는 것입니다. 피가 순수하지 않기 때문에 순수한 이스라엘 사람들은 그들을 멸시합니다. 사마리아인들을 멸시하는 것입니다. 그래서 주님은 그러기 때문에 일부러 사마리아인으로 예표됩니다. 나옵니다. 이것이 우리에게 보여주는 것은 우리 각 사람들을 볼 적에 이 사마리아인이 바로 우리 모두가 될 수 있습니다. 비단 교회 생활 가운데에서 우리는 이러한 성격을 가질 필요가 있습니다. 다른 이들을 돕는 성격을 가질 필요가 있습니다. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 불쌍히 여긴다는 것은 군중을 보시고 주님이 불쌍히 여기고 그들이 피곤하고 힘든 상태에 있는 것을 보시고 불쌍히 여겼습니다. 그런 느낌, 안에서부터 있는 연민의 마음, 에스플랑키노, 이러한 느낌, 이거는 참으로 긍휼의 마음이요 연민의 마음인 것입니다. 이러한 느낌으로 사마리아인이 만져진 바 그런 느낌을 갖고 있었습니다. 우리 또한 이러한 느낌이 필요합니다. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아주고 그를 돌봤습니다. 형제들이요, 이러한 주막, 아멘, 주막으로 인하여 아멘, 올바르게 답을 한 것입니다. 교회가 바로 주막입니다. 교회 생활이 바로 주막인 것입니다. 주 예수여, 형제들이요,
다시 한번 말하기 원합니다. 우리 권서인들은 역동적인 권서인들이 길에 가서 사람들을 대하며 너를 위해서 기도해도 되느냐? 그들이 입을 열어서 기도를 할 적에 사람들은 감동을 받습니다. 눈물까지 흘립니다. 많이 느낌을 받습니다. 어떤 쪽에는 그들에게도 문제가 있습니다. 많은 경우에 문제들이 있습니다. 그래서 권서인이 물어봅니다. 돌보기를 원하느냐고 물어봅니다. 그때 나는 돌봄 받기를 원한다고 말합니다. 그래서 이렇게 그러한 돌보기 위해서 받는 그러한 그물의 그러한 사역으로 보내는 것입니다. 이것이 바로 주막으로 보내는 것입니다. 그래서 주막 안에 있는 우리들은 준비할 필요가 있습니다. 이러한 사람들을 받을 준비가 할 필요가 있습니다. 많은 상처를 받고 옵니다. 사람들이. 그렇지 않습니까? 주 예수여, 이러한 주막으로 데리고 가서 그들을 돌보는 것입니다. 교회 생활이 또한 고칠 수 있습니다. 주 예수여, 그래서 여기서는 이러한 돌봄이 필요합니다. 아멘. 주 예수여, 우리는 사람을 돌볼 필요가 있습니다. 이튿날 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아 주라. 부비가 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니. 이거는 예언의 말씀인 것입니다. 이러한 사마리아인 하나님이 두 데나리온을 주었습니다. 주막 주인에게. 주막 주인은 당신과 나와 또 다른 형제자매가 될 수 있습니다. 하나님이 이러한 우리에게 두 데나리온을 주었습니다. 우리에게는 책임을 질 수 있는 사람들을 돌볼 수 있는 능력이 주어졌다는 것입니다. 그렇지 않다면 왜 주님이 두 데나리온을 우리로 사탕 사 먹으라고 준 것입니까? 다른 사람을 돌보라고 준 것입니다. 이 둘 데나리온 두 개는 하나님이 우리에게 주신 은사, 주신 사역인 것입니다. 다른 일을 돌보게 하기 위해서. 이 사마리아인은 우리 주 예수를 예표합니다. 여기 주님 자신인 것입니다. 두 데나리온을 주시면서 주막 주인에게 네가 주막 주인이냐? 하면서 맡긴 것입니다. 그렇다면 당신이 주막 주인이면 누구를 돌보고 있습니까? 그들을 돌보라고 주님이 데나리온 둘을 준 것입니다. 그리고 이 사람을 돌보라. 그리고 더 돈이 들면은 내가 돌아올 때 갚으리라. 할렐루야. 바로 이 주님이 이런 분이, 이 분이 주님이 아닙니까? 주님은 먼저 우리에게 은사를 주고 우리가 영을 사용하며 주님이 우리에게 없는 것과도 같이 떠난 것과 같습니다. 이제는 우리가 일할 때가 되었습니다. 교회가 일할 때가 된 것입니다. 주님이 와서 하시던 역할을 이제 교회가 할 때인 것입니다. 사마리아인이 한 일, 그것을 이제 주막 주인이 하는 것입니다. 주 예수여, 주님은 말씀하십니다. 주막 주인에게 말합니다. 뭔가 더 쓰면은 내가 돌아와서 갚아주리라. 여기 돌아온다는 것은 주님의 두 번째 오심을 말합니다. 그렇지 않습니까? 주님이 돌아오실 적에 주님은 우리에게 상을 주실 것입니다. 그때 우리가 천년왕국을 기업으로 받게 되는 것입니다. 모릅니까? 아닙니까? 주 예수여, 너무나도 좋습니다. 그렇지 않습니까? 할렐루야. 이어서 36절. 내 의견에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 주님은 율법사에게 말했습니다. 그때는 그가 말했습니다. 자비를 베푼 자나이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라.
내가 말하는 것을 듣고 있습니까? 당신이 바로 당신에게 말하는 것입니다. 가서 너도 이와 같이 하라 하십니다. 아멘. 다른 사람들을 돌보는 일, 교회 생활은 사람들을 돌보는 것입니다. 우리는 베드로 형제님이 말한 것처럼 우리가 관계를 어떻게 갖는가 하는 것을 배울 필요가 있습니다. 서로가 어떻게 돌보는가. 우리가 머리알이 있고 증오가 있고 반эм이 있고 동의하지 않는 것이 있고 우리가 어떻게 서로 건축이 되겠습니까? 그러나 주님의 은혜로 교회 생활은 선자의 말씀이 있습니다. 이것을 깨달았습니까? 선자의 말씀이 우리 마음을 부드럽게 하지 않습니까? 우리 헌생명을 부인하게 하지 않습니까? 우리 자신을 부인하게 되는 것입니다. 주님께 감사합니다. 선자의 말씀을 인하여 감사합니다. 이러한 일을 행한 다음에 누가복음 19장으로 갑시다. Lucas 19, 11. É a parábola das 10 minas, né? 11절 열 문화의 비유입니다. 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고, 내가 말하는 걸 잘 듣고 있습니까? 주님이 예루살렘에 더 가까이 왔습니다. 예루살렘에 더 가까이 오셨습니다. 예루살렘에 가까이 오신 것입니다. 저희는 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄을 생각함이었더라. 그렇습니다. 주님은 죽으실 것이고 부활하실 것입니다. 그때 왕국이 산출될 것입니다. 천국이 산출될 것입니다. 실제가 그때까지 주님은 복음을 전했습니다. 회개하라. 천국이 가까웠느니라고 천국 복음을 전하신 것입니다. 오로지 천국이 가까웠습니다. 그러면 언제 올 것입니까? 주님이 과정을 거친 다음에 먼저 예루살렘으로 갈 필요가 있고 장로들과 제사장들 손에서 고난을 받을 필요가 있고 세 번째는 그가 죽으심을 당하고 네 번째는 부활 3일 내에 부활하는 것입니다. 그럴 적에 교회를 산출할 것입니다. 그때 교회가 천국의 실자가 될 것입니다. 그렇습니다. 그때 왕국이 오는 것, 천국이 오는 것입니다. 그래서 주님은 12절 가라사대 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때, 할렐루야. 이 귀인이 누구죠? 매우 분명한데 우리 바로 그리스도이십니다. 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그가 떠났습니다. 그것은 십자가의 죽음을 예표합니다. 먼 땅, 거기에 간 목적은 왕위를 받아 가지고 돌아오려고. 그분은 가지만은 오십니다. 그 종 열을 불러 은 열 문화를 주며 이르되 그 왕국을 차지하기 위해서 그의 종들에게 맡겼습니다. 우리 모두를 말하는 것입니다. 주님은 떠나셨습니다. 이제 성령의 시대입니다. 우리를 고아로 놔두지 않았습니다. 우리에게 성령을 함께 하게 했습니다. 이제 우리 때가 온 것입니다. 우리가 거래할 때가 되었습니다. 주님의 재물을 갖고 거래할 때가 되었습니다. 우리가 복음을 전하던 우리가 건성회의를 하고 1시간 동안의 건성회의를 행하며 기회를 잡아 건성회의를 행하고
또 형제들을 돌보고 이러한 모든 것은 바로 우리가 문화를 거래하는 것입니다. 주님이 돌아오실 때까지, 내가 돌아올 때까지 장사하라. 주님은 육신을 몸을 입고 오실 것입니다. 그러나 그 백성들이 저를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 가로되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원치 아니하노라 하였더라. 이것은 유대 종교를, 그 당시에 유대 종교가 주님을 저버렸습니다. 주님이 그들을 왕되기를 원치 않았습니다. 주님은 돌아오셨습니다. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자 하여 저희를 부르니, 첫째가 나타나 가로되 주여 주의 한 문화가 열 문화를 남겼나이다. 주인이 가로되 잘하였다 착한 종아, 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 골 권위를 차지하라 하고, 주 예수여, 주인이 이르되 착한 종아, 내가 지극히 작은 일에 충성하였으니 열 골을 권세를 차지하라 하고, 그 둘째가 가서 가로되 주여 한 문화를 5문화를 만들었나이다. 주인이 이르되 너도 5골을 차지하라 하고, 또 한 사람이 와서 가로되 주여 보소서, 주의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서함으로 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않는 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아, 내가 내 말로 너를 판단하노니 너는 내가 두지 아니한 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄을 알았느냐? 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 별리까지 찾았으리라 하고. 은행은 우리 돈을 취합니다. 그러나 우리에게 이익을 조금밖에 주지는 않습니다. 그리고 다른 사람에게 빌려줄 적에는 그 이자를 크게 차지합니다. 그래서 우리가 거래할 줄 모르면은, 문화를 걱정하지 못하면은 은행에게 놔둬라. 적금한 금액 조금이지만은 줄 것이다. 그렇지 않습니까? 이 은행은, 형제들이요, 바로 교회 생활인 것입니다. 형제들이 청년들의 전진함이 이번 태열에 있다. 우리가 이 승리자를 만드는 일들을 행할 것이다. 이것은 청소년들만을 위한 것이 아닙니다. 그렇습니다. 6살부터 80살까지의 청년들을 위한 것입니다. 그렇지 않습니까? 기회를 잡으시기 바랍니다. 당신이 거래할 줄 모른다면은 그들과 함께 나가시기 바랍니다. 그렇지 않습니까? 당신은 무엇인가 투자할 필요가 있습니다. 문화에 투자하는 것입니다. 주 예수요. 그렇기 때문에 과거에는 옛날에 잊어버리십시오. 오늘 말합시다. 오늘 우리가 복음 전하면 쉽지 않습니까? 고백하십시오. 너무 단순합니다. 아무데나 가서 우리가 당신을 더 기도해도 됩니까? 나의 하나님, 얼마나 이것이 쉽습니까? 내 시대 때는 책을 갖고 인생의 비밀을 아느냐? 그리고 가서 설명합니다. 여기 그림을 설명하고. 형제들이요, 오늘은 이런 것이 하나도 필요 없습니다. 주님이 모든 것을 우리에게 쉽게끔 하셨습니다. 나는 한 문화를 가진, 나는 탤런트를 가진 나는 더 억울합니다. 이것이 한 탤런트 가졌다고 느끼는 사람들에게 격려가 됩니다. 오늘
우리 시대 때입니다. 한 달란트 가진 자들 때인 것입니다. 지금처럼 우리 문화를 사용하기에 달란트를 사용하기에 쉬운 때가 없습니다. 이런 기회를 잡지 않겠습니까? 이제는 우리 때다. 주 예수여, 우리는 한 달란트를 가졌습니다. 이제 한 달란트 가진 자들이 일어날 때가 되었습니다. 아멘. 주 예수여, 왜 내 돈을 은행 구제에 두지 않았느냐? 내가 와서 그 별리까지 찾았으리라. 당신은 달란트를 이런 모든 편안함 이미 씌워졌는데 청년들이 나갈 적에 그렇지 않다 하더라도 매일매일 당신과 연결된 사람들이 있습니다. 전화를 거는 사람들도 있습니다. 아밀 형제가 그걸 잘하지 않습니까? 비보, 우리에게 뭔가를 우리에게 팔기를 원합니다. 그때 우리가 다 끊어버리지 말고 너를 위해서 기도해도 되느냐? 이렇게 말함으로써 우리는 우리의 은사를 사용할 수 있는 것입니다. 할렐루야. 참으로 이제 우리에게 쉽게 되었습니다. 이것보다 더 쉬운 길은 없습니다. 할렐루야. 네? 24절 겉에 섰는 자들에게 이르되 한 문화를 빼앗아 10문화 있는 자에게 주라 하니 그는 10개가 있는데 저희가 가로되 주여 저에게 이미 10문화가 있나이다. 주인이 가로되 내가 너에게 말하노니 무리 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 우리는 우리에게서 빼앗기를 것을 허락하지 맙시다. 거래를 합시다. 오늘 매우 쉬워졌습니다. 아멘. 주 예수여. 그래서 시간 때문에 우리가 넘어가서 내가 열천여도 말하기 원했지만은 달란트 비유도 말하기 원했습니다. 그러나 이제 우리가 문화를 교통했고 다른 비유 이제 우리가 예루살렘으로 승리하며 들어감. 주님은 이제 예루살렘에 들어오셨습니다. 주 예수여. 마태복음 21장 23절 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 이게 아닙니다. 이 구절이 아니죠. 21장 1절서부터 11절 저희가 예루살렘에 가까이 와서 감람산 벳세게에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 너희 맞은편 마을로 가라. 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 그로 내게로 끌고 오너라. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니 우리 주님은 기묘하게 좋으신 분이십니다. 그는 무소부재하신 분입니다. 능력이 있으신 분이십니다. 무한한 능력을 갖고 있습니다. 그분이 말하면은 그분이 말한 대로 행하면 되는 것입니다. 아멘. 선지자의 말씀이 동일합니다. 선지자의 말씀, 선지자를 통해서 말씀하십니다. 우리 면에 있어서는 믿고 실행하면 됩니다. 그럴 적에 모든 일이 잘 진행될 것입니다. 주님이 말씀하십니다. 그때 그리고 우리를 보냈습니다. 만일 누가 무슨 말을 하거든 즉시 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니
이는 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀으되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하리니 그는 겸손하여 나귀 그 멍에 매는 짐승의 새끼를 타도다 하라 하였느니라. 제 아들이 가서 예수의 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌어와서 겸손하여 나귀 그리고 노새는 더 말보다 큰 동물입니다. 솔로몬은 그것을 타고 이렇게 아주 폼을 잡는 것이었습니다. 백성들이 천벽을 치고 소리를 지르고 이렇게 면류관을 타고 들어옵니다. 그러나 우리 왕은 겸손하십니다. 나귀를 타고 들어오셨습니다. 작은 나귀를 타고 들어왔습니다. 멸시받는 짐승. 사형제님은 창세기 49장에서 여러 번 교통하셨습니다. 어떠한 짐을 지고 가는 그러한 동물인 것입니다. 제자들이 가서 예수의 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌어와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대부분은 그 겉옷을 길에 펴며 다른 이는 나뭇가지를 메어 길에 펴고 앞에 가서 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 가로되 이는 누구냐 하거늘 우리가 가로되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 사실을 말하면은 선지자 이상의 분이 있습니다. 그분은 왕이십니다. 주였어요. 그러나 여기서 우리에게 분명케 하는 것은 군중들, 주님이 가는 곳마다 군중들이 있었습니다. 무리가는 주님을 사랑했습니다. 사랑하지 않은 자들은 오로지 유대인 인도자들이 사랑하지 않았습니다. 그러나 무리는 주 예수를 사랑했습니다. 주님이 가는 곳마다 그들은 둘러싸서 주님의 가르친 말씀을 듣기 원했습니다. 주님이 병을 고치던 귀신을 쫓아내던 가르치던 듣기를 원했던 것입니다. 주님은 이제 능력 있게 예루살렘에 들어오셨습니다. 이제 어린 양의 양으로서 검사를 받을 필요가 있습니다. 출애굽기 12장으로 갑시다. Êxodo 12, né, a partir do versículo 1, ele diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra 12장 1절 Este mês vos será o principal dos meses. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라되 이 달로 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 회중에 고하여 이르라 이 달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 각 어린 양을 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하며 각 사람의 식량을 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 이제 5절로 가서 너희 어린 양은 금 없고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 40일까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고
해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 매달 첫 번째 달 유월절 양, 유월절 때 그 양은 14일째 잡는 것입니다. 그래서 4일 동안 기다릴 필요가 있었습니다. 보관했다가 근데 왜 그러냐면은 점검을 할 필요가 있습니다. 여러 면으로 점검을 하면서 흠이 있어서는 안 됩니다. 피부에 어떠한 작은 그런 흠, 점이 있으면은 합당치가 않습니다. 어린 양의 유월절 양으로 합당치가 않습니다. 그래서 흠이 없고 점이 없는 그렇습니다. 우리 주님이 그분은 유월절 어린 양이십니다. 그분은 유월절 어린 양의 실제이십니다. 예루살렘에 오셔서 그분이 죽기 전에 그분은 또한 시험을 받으실 필요가 있었습니다. 백성의 인도자들로부터. 그래서 마태복음 21장에서 23절 이렇게 말합니다. 첫 번째 주님을 시험하는 그룹이었습니다. 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 가라되 첫 번째 그룹입니다. 주님을 점검하는 첫 번째 그룹, 어린 양을 시험하는 내가 무슨 권세로 이런 일을 하느냐? 또 누가 이 권세를 주었느냐? 예수께서 대답하여 나도 한 말을 너에게 물으노니 너희가 대답하면 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 이르리라. 요한의 세례가 어디로서 왔느냐? 하늘로 쏘냐 사람에게 쏘느냐? 참으로 정말 흥미로운 질문입니다. 저희가 서로 의논하여 가로되 만일 하늘로 쏘라가면 어찌하여 저를 믿지 아니하였느냐 할 것이요. 또 사람이라고 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여. 예수께서 대답하여 가로되 우리가 알지 못하노라. 그들은 알았습니다. 거짓말한 것입니다. 아니 예수께서 가라사대 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 너에게 이르지 아니하리라. 아멘. 주님은 시험을 거쳤습니다. 여기 첫 번째 그러한 사람들로부터 시험을 거치셨습니다. 이제 22장 15절 두 번째 그룹입니다. 바리새인들입니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하여 예수로 말의 올무에 걸리게 할까 상론하고 이 제자들을 헤롯 당들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 그들 바리새인들과 헤롯 당 바리새인들은 이스라엘을 보호하고 헬롯 당은 외국 사람들 로마에 그렇지만은 주님을 반대하기 위해서는 하나가 되었습니다. 이것이 바로 정치입니다. 오늘날도 그러합니다. 주 예수요. 서로 적이지만은 같은 목적이 있을 적에는 힘을 합칩니다. 선생이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 참으로서 하나님의 도를 가르치시며 아무라도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이나이다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서. 가이사에게 세를 바치는 것이 가이사에게 불가하니까 한데 예수께서 저희의 악함을 아시고 가라사대 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐. 새 돈을 내게 보이라 하시니 데나리온 하나를 가져온지라. 예수께서 말하되 이 형상과 이 글이 뉘끼시냐. 가로되 가이사의 것이니이다. 이에 가라사대 그런즉 가이사의 것은 가이사에게
하나님의 것은 하나님에게 바치라. 저희가 이 말을 듣고 기이 여겨 예수를 떠나가니라. 할렐루야. 주님이 또한 두 번째 시험을 이기셨습니다. 거치셨습니다. 이제 세 번째를 봅시다. 23절. 부활이 없다 하는 사두개인들이 그날에 예수께 와서 물어가로되, 사두개인들은 그들은 부활을 믿지 않는 자들입니다. 그래서 그 스토리를 내가 읽을 필요도 없다고 생각합니다. 너보다 말도 안 되는 그런 것을 주님에게 질문하기 때문에 뭐 첫째가 죽고 결혼하고 이런 걸 얘기를 하는데 29절에 이렇게 답합니다. 예수께서 대답하여 가라되, 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다. 부활 때에는 부활이 있다고 주님은 정의를 내렸습니다. 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으리라. 죽은 자의 부활을 의논할 텐데 하나님의 너에게 말씀하신데, 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이라 하시니 우리가 듣고 그의 가르침에 놀라더라. 이제 세 번째 그러한 그룹을 주님 그 시험을 이겼습니다. 주님 안에서 어떤 흠을 잡지 못했습니다. 이제 마지막 34절. 이에 사두개인들도 대답할 수 없게 하였다함을 바리새인들이 듣고 모였는데, 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하게 하여 묻되, 주님을 점검하러 온 것입니다. 선생님이요, 율법 중에 어느 계명이 크니까? 할렐루야. 예수께서 가라사대, 내 마음을 다하여 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하였으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요, 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였으니, 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 시험을 했지만은, 주님을 찾기 원했지만은 주님이 답을 말했습니다. 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이라고 말했습니다. 그들이 지키는 모세 율법을 지켰습니다. 그리고 선지자의 대표는 엘리야였습니다. 그래서 주님이 답했습니다. 내가 이제 너에게 더 물어본다. 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 내가 이제 바리새인들이 모였을 적에 그에게 물어봅니다. 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 네 자손이냐? 대답하되 다윗의 자손이다. 그들은 육 가운데 주님을 다윗의 자손이라고 로마서 1장에 말하는 것처럼 말했습니다. 가라사대, 그러면 다윗이 성령에 감동하여 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되, 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하였도다 하였느냐? 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니, 참으로 그리스도는 하나님의 자녀라는 것을 증명한 것입니다. 여기 말하는 이것은 시편 110편에 나옵니다. 내가 킹 제임스 갖고 있기를 원했지만은, 그러나 형제님들이 이것을 집에서 읽으시기를 원합니다. 거룩한 청년 군인들, 또 새벽 이슬, 새벽 미명, 주 예수여, 청년들 너희들 미명이 왔습니다. 우리 주님이 오시는 것입니다. 이제 형성된 군인이 나타날 것입니다. 거룩한 군사들, 그런 열국과 싸울 군사가 형성되는 것입니다. 예수는 주이십니다.
주님이 주라고 말했다면 어떻게 그의 아들이 될 수 있느냐? 46절. 한 말도 능히 대답하는 자가 없고, 한 말도 능히 대답하는 자가 없고, 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 아멘. 주님은 입을 다 다물게 했습니다. 모든 종교인들의 입을 다물게 했습니다. 주님은 시험을 받았지만은 인정을 받은 것입니다. 이러한 어린 양, 흠이 없는 어린 양입니다. 그는 죽임을 받기에 합당하신 분이십니다. 주 예수여. 할렐루야. 바로 이것입니다. 이제 거의 12시가 되었습니다. 좋습니다. 내가 이것으로 마치겠습니다. 예수는 주이십니다. 아멘.